ಕಾವೇರಿ ನಗರಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಈ ಥೆರಪಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ सिर्फ टाइम बीइंग आगोस्कर खाली थोड़ी देर के वास्ते. अब जाती हॉस्पिटल को इंजेक्शन लेती, गोलियां लेती और दूसरा दवाई देती, तो वो जस्ट खाली 1-2 आवर या नहीं तो 3 आवर तक बस उतना फिर क्या होता है, फिर से हम ना दर्दन स्टार्ट होती. तो ये जो थेरेपी है ये हमें रेगुलर लिए तो इसमें ना इंजेक्शन है, ना दवाई है, ना कुछ है. ऐसे ही हम ना थेरेपी नेचुरल थेरेपी है. नेचुरल थेरेपी मतलब हमें धूप सेकती मालूम, सुबह की धूप सेकना सेहत के लिए बहुत अच्छा करती कि बोले तो उसमें वो धूप में इंफ्रारेड रेस मिलता है हमना. वो इंफ्रारेड रेस जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, जो भी आज़ा हैं हमारी बॉडी के, वो पूरे आज़ा क्लीन होती और उसे सेहत मिलती है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या बोले तो हमारे खून में, हमारे जिस्म में जो खून है वो खून बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के वास्ते. वो खून जो ब्लड है वो ब्लड क्लीन होता है, पाक होता है. ये जो रेस हमें लेने से, ये थेरेपी हमें लेने से खून जो भी हमारे जिस्म में है वो खून क्लीन होता है, पाक होता है. जब खून क्लीन रहा तो फिल्टर होकर रहा तो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के वास्ते बहुत आसानी होती है. जब क्या भी थोड़ा सा भी कचरा या क्या भी थोड़ा घट रहा खून, तो कोई भी कचरा रहा तो क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाय तो हमें छानना पड़ता है, छान को इस्तेमाल करते. सो बिना छाने ऐसे हमें चाय पिए तो क्या होता है, चाय का पत्ता बीच में आ जाता है, वो निगलने के वास्ते भी मुश्किल होती है और हम ना एक किस्म से अनकंफर्टेबल रहता है, हम ना ठीक से ये करने नहीं होता. इसी तरह खून भी जब पाक रहता तो हमारे पूरे जिस्म में सर्कुलेट आसानी से होता है. जब हमारा खून जो जिस्म में सर्कुलेट आसानी से होता है तो पूरे हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, हाथा पाँव, हमारा जो भी पार्ट है, जो भी आज़ा है हमारे जिस्म का, सब ठीक तरह से अच्छा रहता है और अच्छे से कंट्रोल में रहता है. तो हमें जो भी करना तो हमारा जिस्म पहले पाक रहना. ऊपर हमें धो लेती, नहा लेती, सब कर लेती. जो जिस्म के अंदर जो पार्ट्स हैं उसे हमें धो नहीं सकते. धो सकती हैं? नहीं धो सकते. तो वो धोने के वास्ते हमें क्या करना, ये थेरेपी रोज़ लेना. ये हमारे हीलिंग पॉइंट्स आती, वो पूरे हीलिंग पॉइंट्स हम ना जो मैट थेरेपी में पूरे हीलिंग पॉइंट्स भी मिल जाती. एक बार जब हम लेटती तो मैट के ऊपर पूरे हीलिंग पॉइंट्स, हमारा जो बैकबोन है, पीछे की रीढ़ की हड्डी बोलती ना, यहाँ गर्दन से आती है, वो हड्डी से पूरे हमारे पार्ट्स के आज़ा जुड़े हुए रहते हैं. जब वो हड्डी को ताकत अच्छी मिलती है तो जिस्म के पूरे आज़ा भी हम ना अच्छे से होते. जब जिस्म के आज़ा अच्छे रहती तो हमारी बॉडी भी अच्छी रहती है. नहीं तो उस वास्ते ये क्या भी हम ना ज़्यादा नहीं लगता. तुम्हें बोलेंगे 50 पर 5000 कहाँ से हमें देखो लेना, हमें तो 150 कमाने वाले. सही बात, हाँ, बहुत से आदमियाँ 150 कमाती. हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतने पैसे दे को ख़रीद सकती हूँ. मुझे खुद यकीन नहीं था कि मैं वो मैट ले सकती हूँ. तो मैं एक दिन हमारे बच्चे को बोली, बेटे ऐसा वो मैट है, मैं ले लेती हूँ बेटे, वो दिला दलबा. मुझे यकीन ही नहीं था, मानता है कर को भी बच्चा. जब मैं पहली बार मुँह से बोली तो वो बोले अम्मी ले लो, मैं कितना बोलो ले लेंगे. तो 21 बात को तो वो बच्चा बोलिया उतनी दूर तुम्हें जाती ना, रोज़ जाको जब 3 धूप में जाती, चलने को जाती ना, तुम्हें ले लो.
लिए तो सब भी हमें ले सकती हैं थेरेपी। हालांकि मुझे पहले भी वो जेड स्टोन के बारे में थोड़ी मालूमात थी मुझे। वो जेड स्टोन जो है ये साउथ कोरिया से, वो साउथ कोरियंस को मैं पहले थैंक्स अल्लाह को पहले अदा करती हूँ। उसके बाद में जो साउथ कोरिया के कंपनी है वो कंपनी वालों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि बोले तो उन्होंने वो प्रोडक्ट तैयार कर को हिस्सो उन्होंने वो जेड स्टोन हमना उतना सलीस नहीं मिलता। उन्होंने कितने की अड़ी के अंदर जाको ऑक्सीजन के ये सब ले को जाको उन्होंने अंदर तक जाको वो स्टोन निकालती सो। वो स्टोन निकाले तो भी हमना वो ऐसा पाक नहीं मिलता। वो फिर उन्होंने मशीना में डाल को उसे एक इससे निकालती, वो निकाल को क्या हमना इसमें होना, वो कैसे इसमें डिज़ाइन में होना, वो कैसा ये करना, वो सब प्रोडक्ट उन्होंने वो फॉलो कर को उन्होंने क्या करती वो तैयार कर को हिंसो ये जेड स्टोन ये मैट में जो उन्होंने फिट कर को ही वो स्टोन से इतने बिल्ले हमना चुपता भी नहीं। पहले क्या था वो मैनुअल मशीन आको थी सराकेर की। मैनुअल मशीन बोले तो 9 बॉल जो तुम्हें देखे रहेंगे है, 9 बॉल एक आता है, 3 बॉल एक आता है। वो 9 बॉल और 3 बॉल में एक एक पॉइंट को भी हमें 2-2 मिनट के वास्ते रखो। एक एक पॉइंट को भी हमें उठ को पीठ में ओडेड़ की हड्डी के वास्ते एक एक पॉइंट को भी 2-2 मिनट उठ को बैठ को फिर हटा लेना था। सो फिर उठ को बैठ को फिर हटाना था। ऐसे पूरे हीलिंग पॉइंट्स को हमें ये करना था मैनुअल मशीन में। लेकिन अब जो यहाँ सराकेर में है वो मैट थेरेपी, मैट में पूरे हीलिंग पॉइंट्स एट ए टाइम हम ना पूरे हीलिंग पॉइंट्स में। अगर वो मैट की थेरेपी हमें लिए तो हमारे जिस्म के पूरे आज़ा अच्छे एक्टिव रहती। और तुम्हें और एक बात मैं बोली, ये लेना बड़ी बात नहीं। हमें हॉस्पिटल्स को गए तो आज जो है आज का कंडीशन जो है हॉस्पिटल को जाना अवॉइड कर डालो। जाओ ना को हॉस्पिटल को जाते सो तुम्हें यहाँ को थेरेपी लो कि बोले तो हॉस्पिटल्स को गए तो तुम्हें वहाँ जपना, बहुत देर तक जपना। और कैसे कैसे पेशेंट्स आती उन्होंने जो ब्रीथ आउट करती उनकी जो एयर रहती है वो हवा हमारे अंदर जाती है, वो क्या क्या बीमारियाँ उनको रहती वो हमना इन्फेक्ट होती। उस वास्ते इम्यूनिटी पावर इन्होंने जो बोले इम्यूनिटी पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। हमना जो इम्यूनिटी पावर रहा तो हमना कौन से भी वायरस अटैक नहीं होते, हमारे नज़दीक कौन से भी वायरस नहीं आते। वो इम्यूनिटी पावर हमना ये मैट से मिल रहा है। और ये इम्यूनिटी पावर जो है हमारे जिस्म को बहुत इम्पॉर्टेंट। अभी जो बोल रही है आज की वो कोरोना की बीमारी को काढ़े बना को पियो। अदरक है ना, अदरक में अदरक और दालचीनी चकला, इसमें इम्यूनिटी पावर है। वो हो सके तो तुम्हें चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से उसका काढ़ा बना को पियो, उसका अरख बना को पियो। और ये थेरेपी लेने की कोशिश करो, पूरे रोज़ आओ थेरेपी लो। और तुम्हें ये अगर घर में 4 जने ही या 5 जने ही 50 पर 5,000 क्या भी बड़ी बात नहीं। एक जने के 11,000 पड़ती, 5 आदमी रहे तो एक जने के 11,000 पड़े तो एक दिन का कितना हो जाता है। लाइफ लॉन्ग हमें इस्तेमाल कर सकती। तो लाइफ लॉन्ग 11,000 रुपये हमें नहीं ये कर सकते। हमारी सेहत के वास्ते, दूसरों के वास्ते नहीं, दूसरों के वास्ते नहीं, खुद की सेहत के वास्ते इस्तेमाल करो। खुद की सेहत के वास्ते आओ। जो नहीं लेने की कैपेसिटी है उन आको यहाँ इन्हों फ्री सर्विस करती, इन्हों बहुत अच्छा हमना ये करती, हमारे बच्चों से भी ज़्यादा इन्हों हमना केयर करती। और मैं स्कूल छोड़ को कम से कम 10-15 साल होगा। परसों 5 सितंबर को टीचर्स डे था। वो टीचर्स डे को मंजे विश कर को बहुत दिन होगा था बच्चे, लेकिन मंजे परसों रिसेंट 5 सितंबर को इन्हों सर हम मंजे मैसेज करे थे हैप्पी टीचर्स डे अम्मा कर को। मंजे बहुत खुशी हुई, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत खुशी हुई। मैं सही भी मैं भूल गई थी, कौन भी बच्चे मुझे विश करने वाले नहीं हैं बोल को, लेकिन एक स्टूडेंट की तरह उबैद सर ने मुझे
विश यू हैप्पी टीचर्स डे अम्मा कर को ये विश करे व्हाट्सअप में। मुझे देख को बहुत खुशी हुई, मुझे वो सब दिन याद आ गए जब मैं पढ़ाने जाती थी, स्टूडेंट्स के सामने रहती थी, तो स्टूडेंट्स सब मुझे गिफ्ट्स देते थे और बहुत विश करते थे। मुझे वो दिन याद आ गए परसों उबैद सर मुझे मैसेज करने में। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा माँ देखो, रोज़ आने की कोशिश करो, जो नहीं ले सकते ये क्या भी बड़ी बात नहीं, ले लो। EMI के ऊपर भी देती इनो, वो महीने को कितना भी नहीं, खाली 5,500 बनना पड़ता है, ले लो। देखो मैं ली सो फिटगा, अब नेक्स्ट मंथ लास्ट, शायद नेक्स्ट मंथ लास्ट फिट जाता है। ऐसा क्या भी हम ना दिक्कत नहीं है, ये बहुत चीप मिल रहा है सब ना, ये ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग हमें यूज़ कर सकती हैं इसे। मैट तरफ को हमें हमारे बच्चे, उनके बच्चे भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वत्ती लाइफ है इसमें सारा मैट में। जो मैं लेने के वास्ते क्या एक दो रीज़न है, मुझे BP था और थोड़ी देर भी चली तो दम चढ़ता था, मुझे चलने नहीं होता था। मुझे पहले बहुत चलती थी, लेकिन बाद में मुझे चलने बिल्कुल नहीं होता था, बहुत देर तक खड़ने भी नहीं होता। बैक पेन बहुत था मुझे, वो बैक पेन की वजह से मैं बहुत टैबलेट्स ली, बहुत इंजेक्शन्स ली, तो वो सब टैबलेट और इंजेक्शन सभी मुझे बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम, 99% मेरी बॉडी को क्या नहीं रहना तो बैक पेन से मुझे, मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी बैक पेन से। मैं ज़्यादा ऐसा खड़ भी नहीं सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी बहुत देर तक, बैक पेन बहुत था मुझे। ये है ना रीढ़ की हड्डी बोली ना मैं, वो हड्डी से पूरे पार्ट्स जॉइन होकर रहती हैं, सो वो हड्डी में मुझे प्रॉब्लम था। डॉक्टर को दिखाने में क्या बोले, तुम्हें बेड रेस्ट लेना। उन्होंने कब बेड रेस्ट लेना कर को बोले कि तब बीच मैं स्कूल छोड़ डाली सो पढ़ाने का। की बोले तो मैं मैथ्स टीचर, बिल्डिंग टू बिल्डिंग एक अपस्टेयर्स में जाना था, चढ़ना था ऊपर वो बिल्डिंग से, पीरियड वाइज एक पीरियड यहाँ रहा तो ये बिल्डिंग में, दूसरा पीरियड और एक बिल्डिंग में रहता था, वो बिल्डिंग को जाको फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ना था, वो क्लास वहाँ लेना था। तो मुझे ये चढ़ने जाने आने और मुझे बैठ को करने का भी काम नहीं था। मैथ्स का तो स्पेशली खड़को रहना सो ज़्यादा, बैठ को नहीं कर सकते। सो more than 25 years. ಅದಕ್ಕೆ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇದು ಬೋನು ತುಂಬ ಇದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಂಜಾಗಿದೆ, ನೀವು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಬೇಡ್ದು, ಓಡಾಡಬೇಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ, ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? ಏನು ಆ ಥರ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು 5,000 to 6,000 ಅಷ್ಟೇ. ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೂ ನನಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಥಿಂಗು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇನ್ ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಆದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ತಲೆನೋವು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಿಂತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ, ಬರ್ದಾಶ್ತ್ ಕರೋ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೀವು? ನನಗೆ ವಾಸಿ ಆಯಿತು, ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮೆಟ್ಲಂತೂ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತು ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಹತ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು. ಈ ಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಅದೇ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇದು ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನು ಮತ್ತು ನೀ ಪೇನು ಅಷ್ಟೇ, ನೀ ಪೇನ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ನೀ ಪೇನು ವಾಸಿ ಆಯಿತು, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನು ವಾಸಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದೇ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ನಾನು ಮ್ಯಾಟು ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಪ್ಪ,
ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂಥರ ನಾನು ಇದ್ದಾಗಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಆಪೋಸಿಟ್ ನನಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೈನೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲಿಕೋಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ 6 ಸಿಸ್ಟರ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಈ ಥೆರಪಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗೆ ನಾವು 4 ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಥೆರಪಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಜಮ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮಿಷಿನ್, ಬಟ್ ಜೇಡ್ ಸ್ಟೋನೇ 3 ಬಾಲ್ ಮತ್ತು 9 ಬಾಲ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫಸ್ಟೇ ಅವರೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನನಗೆ ಇದು ಅವರು ಎತ್ತಿಬಿಟ್ರು ಸೆಂಟರ್. ಆ ಸೆಂಟರ್ ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನೈಬರು, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಹಿನ್, ಅವರು ನಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದು. ಅವರು ನಾನು ತುಂಬ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥೆರಪಿದು, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರು ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈಗರ್ಲಿ ವಿ ವೇರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಹಿನ್ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತೆ ಸೆಂಟರು, ಅದು ಅದೇ ಥೆರಪಿ, ಸೇಮ್ ಥೆರಪಿ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದು ಇದು ಜೇಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಥೆರಪಿನೇ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಂದು ತಗೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯಂಗರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪರ್ವೀನ್ ತಾಜ್ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು, ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷೆಂಟು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಅವರು ಇದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ಅದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೂ, ಒಂದೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಅವರು ಜೀವ ಹೋಗಿ ಜೀವ ಬರೋ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಥರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಥೆರಪಿ, ನೀವು ಬಂದು ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಫ್ರೆಸರ್ ಟೌನಲ್ಲಿರೋದು, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಾನು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಹೋಗು ಶಾಹಿನ್, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದೇ ನಮಗೆ ನೋಡೋದು, ಸರಾಮ್ಯಾಟ್ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೋಡೋದು. ಯಾರ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸರಾಮ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡೋ ಥರ ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರು. ಆಮ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು, ಇವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ, ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಇದೆ, ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ನಿಂತವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಸಿಸರಿನಿಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಸರಿನೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 10ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ನೋವು ಹೇಗಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಒಂದು ನೋವನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬರೀ 6,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆಮ್ಮ, ನನ್ನ ನೋವನ್ನ ನಾನು ತಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರಿಗಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ. ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟರು, ಹಾಂ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ದೊಡ್ಡವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಓಡಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲು ನೋವು, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನು, ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ಮತ್ತು ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಕರೆದೆ ಒಂದು ಸರಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಫಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬಂದು ನೀವೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡಿ, 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಂದು ಫಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೂ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರೂ ಒಂದು ಇದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಮ್ಯಾಟು. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು 4 ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಇದು ಥೆರಪಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಒಂದು 4 ಮಾತು ಆಡ್ಬೋದು, ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಹಮೇ ಅಚ್ಚೆ ರಹೆ ತೋ ಸಬ್ ಸಾರಾ ಜಹಾಂ ಅಚ್ಚಾ ನೈ ತೋ ಹಮೇ ಪಹಲೆ ಅಚ್ಚೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಒಂದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ कितने जने के मालूम है? किसे मालूम कीमोथेरेपी का तो क्या बोल को मालूम नहीं है. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಹ ತೋ वो ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೇನಾ ज़रूरी. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ 21 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಿಯರ್ ಟು 1 lakhಗೆ ಮೇಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹಾವು, ಸ್ನೇಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ನಿಜನಾ? ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಹಾವಿನ ವಿಷನೇ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜೊತೆಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಯಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸು ಕೂಡ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೀಮೋ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಯರ್ ಟು 1 week, 1 to 2 weeks ಬಂದು ಊಟ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಲಗೆ ಇರಬೇಕು. ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಉರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರೋಮಗಳು ಕೂಡ, ರೋಮ ಮೀನ್ಸ್ ಹೇರ್ಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ಸು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿನ್ ಬಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ವಾರ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. 3ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 21 days ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಮ್ಮ? ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕೊರೋನಾ ಯಾರಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರಾಕೆಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವನ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಣ್ಣ ವೈರಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿನೇ ಸರಿ ಮಾಡೋಂಥ ರೇಂಜಸ್. ಖರ್ಚುಗಳು ಜೋರಿದೆ, ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಮ್ಮ, ನಿಜಾನ?
ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮ್ಯಾಟ್ ಥೆರಪಿ. ಮ್ಯಾಟ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೇಸು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ರೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಡೇಂಜರಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು. ಇದು ವೈರಸ್, ಆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಈ ರೇಸ್ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡು ಆದಮೇಲೂ ಆನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರೇಸು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಾನು ಥೆರಪಿನ ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋವಾಗ ಅದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಆ ರೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಮಾತು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಆ ಗುರುಗಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.